Welcome students in the second part of our lesson bar graphs. In this video we are going to learn how to draw bar graph. Students, let's learn drawing a bar graph. Let us take an example to see how the given data is shown as a bar graph. The example is information about the plants in a nursery is given here. Show it in a bar graph. पहा मुलांनो, दिलेल्या माहितीवरून आपल्याला बार ग्राफ काढायचा आहे. माहिती व्यवस्थित पाहणे अत्यंत आवश्यक आहे. The information about names of plants and number of plants is given here. So there are different names of plants like mogra, zai, hibiscus and chrysanthemum. And the number of plants are mogra 70, zai 50, hibiscus 45 and chrysanthemum 80. So the names and numbers are given here and we are going to draw a bar graph using this information. So let's start. Now take a graph paper. This is a graph paper and I have written the information in short here. Now what is the first step to draw a graph? First, in the center of this paper, write the title, types and number of plants. This is the title. आपल्याला इथे प्लांट्सची नावं आणि नंबर ऑफ प्लांट्स दिलेले आहेत. सो द टायटल इज टाइप्स अँड नंबर ऑफ plants. This is the first step. Now the second step is draw the x-axis and y-axis. We know that the horizontal line is the x-axis and the vertical line is the y-axis. So we are going to draw these two axes. This is y-axis and this is x-axis. And mark O as their point of intersection. So this is the point of intersection O. So this is the second step. Now write the names of the plants on the x-axis at equal distances. We are going to write the names of plants at equal distances. Students, we are going to draw the bar graph. त्यामुळे आपल्याला इथे जो बार काढायचा आहे तो साधारणपणे अर्धा सेंटीमीटर किंवा 1 सेंटीमीटरचा काढायचा आहे. तर या ठिकाणी आपण हा जो बार काढणार आहोत तो आपण 1 सेंटीमीटरचा काढूया. सो हा 1 सेंटीमीटरचा जो बार आपण काढणार आहोत, सो दॅट इज द फर्स्ट नेम ऑफ द प्लांट. सो दिस इज मोगरा. या ठिकाणी आडवं नाव लिहिलं तर मावणार नाही, म्हणून आपण या ठिकाणी उभं नाव लिहिणार आहोत. सो दिस इज मोगरा. First we are going to mark the equal distances. Okay, so this is for mogra. Then leave some equal distance between these two bar. So we are going to write the next name of the plant zai here. So this is zai, then hibiscus and then chrysanthemum. पहा, आपण इथे समान अंतरावरती प्लांट्स म्हणजे वनस्पतींची नावे लिहिलेली आहेत, परंतु आपल्याला बार ग्राफ काढायचा आहे आणि तो आपण 1 सेंटीमीटरचा काढणार आहे. म्हणून आपण या ठिकाणी हा एक बार याच्यामध्ये 1 सेंटीमीटरचं अंतर सोडून पुन्हा तेवढ्या सेंटीमीटरचा बार पुन्हा 1 सेंटीमीटर अंतर सोडून अशा प्रकारे आपण इथे वनस्पतींची नावे लिहिलेली आहेत. सो दिस इज द थर्ड स्टेप. द फोर्थ स्टेप इज द नंबर ऑफ प्लांट्स इज डिव्हिजिबल बाय 5. या ठिकाणी हे जे नंबर ऑफ प्लांट्स दिलेले आहेत दे आर डिव्हिजिबल बाय 5. सो टेक द स्केल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 प्लांट्स ऑन द वाय ॲक्सिस. सो इट कॅन बी इझिली शोन ऑन द ग्राफ पेपर. जो स्केल घ्यायचा आहे तो आपल्याला ठरवण्यासाठी या ठिकाणी जी दिलेली संख्या असते ती संख्या पाहणे अत्यंत आवश्यक आहे. सो लेट्स टेक 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 प्लांट्स. सो फ्रॉम 0 1 सेंटीमीटर 10 प्लांट्स, अगेन 1 सेंटीमीटर 20. तर अशा प्रकारे आपल्याला 10च्या पट्टीमध्ये या ठिकाणी 1 सेंटीमीटरवर नंबर ऑफ प्लांट्स लिहायचे आहेत. So we are going to write this. हे नंबर्स आपण किती लिहायचे? The biggest number is 80. So we can write these numbers till 80 or some more.
Now the next step is write the scale in the top right hand corner. This is the right top corner. So we are going to write the scale here. So what is scale we are using? 1 centimeter is equal to 10 plants. So on this top right hand corner we are writing the scale. Now next the step is draw a bar of the appropriate height above the name of each plant on the x-axis. म्हणजे आता या ठिकाणी जे आपण नावं लिहिलेली आहेत एक्स ॲक्सिसवरती, या नावांच्या वरती ॲप्रोप्रिएट हाईट म्हणजे योग्य उंचीचा आपल्याला कॉलम काढायचा आहे. स्टुडंट्स, while explaining this bar graph, I am using a pen, but you must have to use a pencil. Now, the first name is Mogra, and Mogra number of plants are 70. So, on this name, 70 number is here. So, mark 70. आपल्याला कॉलम काढायचा आहे आणि तो आपण 1 सेंटीमीटर एवढा जाडीचा काढणार आहोत. सो ज्या ठिकाणी आपण हे मोगरा नाव लिहिलेलं आहे त्या ठिकाणी बरोबर 70 नंबर जिथे आहे तेवढ्या हाईटचा आपल्याला इथे कॉलम काढायचा आहे. तर हा झाला मोगरा 70 नंबर ऑफ प्लांट्स. देन द नेक्स्ट नेम इज जाई. जाई नंबर ऑफ जाई plants are 50. So here is 50. जी ठळक रेष आहे त्या ठळक रेषेवरती बरोबर आपण ह्या लाईन्स काढणार आहोत. हाताने न काढता पट्टीचा वापर आपल्याला करायचा आहे. पहा, सो मोगरा 70 ही ॲप्रोप्रिएट हाईट म्हणतात म्हणजे योग्य उंची. जाई 50. देन द नेक्स्ट plant is hibiscus. Number of plants are 45. So students, 45, that means 40 is here and 50 is here. So in between these two numbers there is 45. So we draw this column. And the next plant is chrysanthemum. Number of plants 80. So where is 80? Here. So पहा, ज्या ठिकाणी नाव दिलेलं आहे त्या ठिकाणी आपण हा कॉलम काढत आहोत. पहा, तर अशा प्रकारे आपण इथे दिलेली जी माहिती आहे या माहितीच्या आधारे आपण ज्या स्टेप्स दिलेल्या होत्या त्या स्टेप्सप्रमाणे आपण आलेख काढलेला आहे. Thus, students, using this information given, we have drawn the bar graph. Students, you can see this graph in your textbook also. Now, in this example, the scale is 1 centimeter is equal to 10 plants. But we can draw another graph by taking a different scale on the y-axis. Like 1 centimeter is equal to 5 plants. म्हणजे इथे 10च्या पटीत आपण जे नंबर्स लिहिलेले आहेत, जर आपण स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 प्लांट्स घेतला तर आपण 5च्या पटीमध्ये इथे संख्या लिहिणार आहोत. नाउ स्टुडंट्स, फ्रॉम दिस बार ग्राफ वी नो दॅट एव्हरी बार इन द ग्राफ शुड बी ऑफ इक्वल विड्थ. या ठिकाणी जे बार्स आपण काढलेले आहेत हे बार्स हे समान रुंदीचे असणे आवश्यक आहे. या ठिकाणी जे पुस्तकात दिलेला बार आहे तो अर्ध्या सेंटीमीटरचा आहे. हा दुसरा बार देखील अर्ध्या सेंटीमीटरचा आहे. आपण आपल्या ग्राफ पेपरवरती जे बार काढलेले आहेत हे 1 सेंटीमीटरचे काढलेले आहेत. म्हणून पहिला बार 1 सेंटीमीटर, दुसरा देखील 1 सेंटीमीटरचा आपण या ठिकाणी काढलेला आहे. तर मुलांनो लक्षात ठेवा की जे बार आपण काढणार आहोत ते कंपल्सरी इक्वल विड्थ म्हणजे समान रुंदीचे असणे आवश्यक आहे. द डिस्टन्स बिटवीन एनी टू ॲडजस्टंट बार्स शुड बी इक्वल. या 2 बार्समधलं जे अंतर आहे हे समान असलं पाहिजे. कोणतेही 2 बार्स घ्या. या ठिकाणी या 2 बार्समधलं अंतर 1 सेंटीमीटर आहे. या 2 बार्समधलं अंतर देखील 1 सेंटीमीटर आहे. अशा प्रकारे द डिस्टन्स बिटवीन 2 ॲडजस्टंट बार्स शुड बी इक्वल. ऑल बार्स शुड बी ऑफ ॲप्रोप्रिएट हाईट. आणि जे कॉलम्स आपण काढलेले आहेत हे योग्य उंचीचे असणे आवश्यक आहे. म्हणजे ज्या नंबर ऑफ
प्लॅन्ट्स किंवा जी संख्या दिलेली आहे, माहितीच्या आधारे जी माहिती दिलेली आहे त्या माहितीचा उपयोग करून आपल्याला जे बार्स किंवा कॉलम्स काढायचे आहेत ते योग्य उंचीचे असणे अत्यंत आवश्यक आहे.